And now we go for the calculation of practical example. Practical example, question number 1. Time for the job in a factory is 8 hours and worker is paid at the rate rupees 10 per hour. Actual time taken is 6 hours. Calculate the wage payable to the workers on number 1 time wage basis and number 2 piece wage basis. मतलब पहली બે ટ્રેડિશનલ સિસ્ટમ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરવાનો છે. ક્લિયર? So here, standard time of the job is given in a factory, that is called time allowed is 8 hours. Time allowed 8 hours. Okay. And actual time taken is given 6 hours. It is given 6 hours. And rate per hour is 10 rupees. It is also given. Okay, these are the three things which is available. આ ત્રણ વસ્તુઓ તમને આપેલી છે અને એના પરથી તમારે બે રીતે you are required to calculate the wages on the two methods, on the basis of two methods. The first method is time wage system. Very simple. E is equal to tt into r. E means earning. So the time wage system, that is E into TT into R. So E is equal to TT into R. TT means 6 hours into rupees 10. So earning is 60 rupees. Very simple. 1 કલાકના 10 રૂપિયા મળે, 6 કલાક ખરેખર કામ થયું છે તો ટાઈમ વેજ સિસ્ટમ પ્રમાણે 60 રૂપિયાની મજૂરી થાય. અને આ જ મજૂરી જો પીસ વેજ સિસ્ટમ પ્રમાણે ગણીએ તો ટાઈમ અલાઉડ ઇન્ટુ રેટ થાય તો 8 hours into 10, that is called 80 rupees. તો 80 રૂપિયા તમારું ટાઈમ વેજ પીસ વેજ સિસ્ટમ પ્રમાણે મજૂરી થાય. તો ટાઈમ અલાઉડ is taken into piece wage and time taken is considered in the time wage system. Clear? એકદમ સિમ્પલ છે. ઓકે, લેબર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ તો ઓબ્વિયસલી પીસ વેજ સિસ્ટમ એ પ્રિફરેબલ છે. અને જો ફેક્ટરીના માલિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ, ઓકે, ઓનર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જોઈએ, then first method is more suitable and they will consider because they have to pay the less amount of wages, right? એમને ઓછી મજૂરી ચૂકવવી પડે એટલે જે માલિકો છે એ પહેલી મેથડ પ્રિફર કરશે, મજૂરો જે છે એ બીજી મેથડ પ્રિફર કરશે. પીસ વેજ નામ જ છે પીસ વેજ. ઓકે, મતલબ જેટલો ટાઈમ આપ્યો છે પૂરેપૂરો લેવાનો. 8 કલાક આપ્યા તો 8 કલાક પૂરા લેવાના. ટાઈમ અલાઉડ લાઈક જસ્ટ લાઈક યોર એક્ઝામિનેશન. ઓકે, 3 કલાકની પરીક્ષા હોય તો 3 કલાકનો પૂરો સમય લેવાનો. That is piece based system. શાંતિ શાંતિ લખો. But time based system is focus on the actual time taken. ખરેખર કેટલો સમય લીધો એના આધારે છે. બરાબર, દરેકના પ્રોન્સ એન્ડ કોન્સ છે, ફાયદા અને ગેરફાયદા છે, બધું ડિટેલમાં બુકમાં છે. You can read out. I am not go for the theoretical discussion of it. Okay, so is there any doubt in the first example? Question number 1 is almost complete and I hope there is no any doubt because it's a very simple question. Okay, do you have any confusion in the first example? No, sir. No. So let's go for the second example. A workman takes 9 hours to complete a job. એક વર્કમેન છે એ 9 કલાક લે છે એક કામ પૂરું કરવાના on daily wage and 6 hours on a scheme of payment of by result. His day rate is 25 paise per hour, right? 1 કલાકના 25 પૈસા એનો રેટ છે. And the material cost of the product is 4. Factory overhead is recovered as 150% of direct wages. Calculate factory cost. અને factory cost ગણવાની કીધી છે. Mind well, factory cost means direct material plus direct labor plus overheads. Direct material plus direct labor plus overhead is equal to factory cost. આ ત્રણનું ટોટલ કરવાનું તમારે થાય. Okay, so but material is directly given, overhead is based on wages and wages is required to calculate, and wages is required to calculate by which method? Both the method, time and piece. So પહેલા તો wage ગણી કાઢવું પડે. So this is the wage, calculation of wages. Time wage system પ્રમાણે ET into R, 6 into 0.25, that means 1.5. And time piece wage system and time allowed into R, that means 9 hours is allowed and 0.25, that means
₹2.25. ઓકે, તો વેજીસ તમારી ₹1.50 ટાઈમ વેસ્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણે અને ₹2.25 પીસ વેસ્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણે થાય. ક્લિયર? હવે વેજીસ ના આયા પછી તમારે ટોટલ ફેક્ટરી કોસ્ટ ગણવાની છે. that will calculate like this. ટાઈમ વેસ્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણે ગણીએ તો મટીરિયલ તો બંને મેથડમાં સેમ જ છે, લેબર બદલાઈ જાય અને લેબર ના 150%, એટલે 1.5 ના 150%, 2.25 અને 2.25 ના 150%, 3.375 થાય અને પછી બધાનું ટોટલ કરી દઈએ એટલે ફેક્ટરી કોસ્ટ મળી જાય. વેરી સિમ્પલ. બીજો એક્ઝામ્પલ પણ અહીંયા પૂરો, આવા નાના નાના એક્ઝામ્પલ જ છે, તો બીજો એક્ઝામ્પલ બી તમારો અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. So this is time waste system and piece waste system. Now question number 3. ત્રીજો ક્વેશ્ચન લઈએ. Question number 3. Third question is said standard task during a day is fixed at 15 units. Okay, એક દિવસમાં 15 યુનિટ બનાવવા એ સ્ટાન્ડર્ડ ટાસ્ક છે. If the worker produces 15 units or more, જો વર્કરને 15 યુનિટ કે તેથી વધારે બનાવે, then he will get wage at 1.20 per unit, and workers who produce less is paid ₹1 per unit. So it is called Taylor's differential plan. જોકે આપણા ટેલરના એક્ઝામ્પલ એક્ઝામમાં પૂછવાના નથી, but just for understanding, સમજવા માટે એક્ઝામ્પલ લાઈન ટુ લાઈન આપ્યું છે તો આપણે લઈ લઈએ. According to our syllabus, only the practical example of time waste, piece waste, Halsey and Rowan to be asked. ટેલરનું અંદર લખેલું નથી, પણ તેમ છતાંય શું છે કે sometimes if outsiders set the papers, okay, they will only consider the material whatever they have. So without reading your syllabus, if they are setting the question paper, sometimes it happens, right? So this kind of example may be asked, but therefore you must have the at least basic knowledge of this method. A method no basic knowledge tamari પાસે હોવું જોઈએ, and that's why we will solve this example. Okay, so there are two workers, that is A and B. બે વર્કર છે તમારી પાસે A અને B. ક્લિયર? અને એવું આપણે નિયમ બનાવેલો છે કે દિવસના 15 યુનિટ બનાવવાના. જો કોઈ વ્યક્તિ 15 કે તેથી વધુ બનાવે તો ₹1.20 મજૂરી મળે કલાક એક યુનિટની, અને જો એનાથી વધારે બનાવીએ તો ₹1 મજૂરી મળે. A produces 20 યુનિટ. હવે મને બતાવો કે 20 યુનિટ જે છે એ 15 થી વધારે છે કે ઓછા છે? Obviously more than 15, and more than 15, then he will be paid at ₹20 per unit, એટલે ₹1.20 પ્રમાણે ચૂકવાય. તો 20 into 1.20, that means ₹24. ક્લિયર? અને બી જે છે 14 પ્રોડ્યુસ કરે છે, that means less than 15, એ 15 કરતા ઓછા કરે છે, એટલે at ₹1 per unit, એટલે ₹1 પ્રમાણે ચૂકવાય. તો ₹1 પ્રમાણે ₹14 મજૂરી થાય. Okay, so this is called Taylor's differential plan when different rates are given for the different situation. Okay, આટલું કરો તો આટલા રૂપિયા મળે ને આટલું કરો તો આટલા રૂપિયા મળે, આ રીતે અલગ અલગ રેટ જ્યારે આપેલા હોય તો એને ડિફરન્શિયલ, ટેલર્સ ડિફરન્શિયલ પ્લાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર? Is there any doubt now? Question number 3 is completed. Okay, so let's go for question number 4 now. So ચોથો question આપણે જોઈએ. Question number 4 is that compute the total wage of the two workers of X and Y from the following data. Standard time is 100 per hour. Standard time 100 unit per hour. એક કલાકમાં 100 યુનિટ બને, 60 મિનિટમાં 100 યુનિટ બને એવો તમારો સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ છે. ઓર્ડિનરી ટાઈમ રેટ તમારો ₹4 છે. ડિફરન્શિયલ પીસ વેજ, આ બી પાછી ડિફરન્શિયલ, ટેલર્સ ડિફરન્શિયલ પ્લાન થયો કે ડિફરન્શિયલ પ્લાન પીસ રેટ 80% ઓફ ધી રેટ ફોર પ્રોડક્શન બિલો ધ સ્ટાન્ડર્ડ. એક સ્ટાન્ડર્ડ કરતા ઓછું પ્રોડક્શન કરીએ તો 80% પ્રમાણે મજૂરી ગણવાની, અને એનાથી વધારે કાં તો એના જેટલું જ થાય તો 120 પ્રમાણે તમારે મજૂરી ગણવાની. ઓકે, તો there are two workers X and Y. એ બંનેનું પ્રોડક્શન આપેલું છે. એક્સે 750 યુનિટ બનાવ્યા છે,
right? And your standard time is 100 unit per hour. કલાકમાં 100 બને. કલાકમાં 100 બને. હવે આપણી પાસે ટોટલ કેટલા કલાકો છે એ જોવું પડે, તો જ ખબર પડે કે કેટલું કામ થયું છે. તો લખ્યું છે ઓન અ વર્કિંગ ડે 8 અવર્સ. એક દિવસના 8 કલાક છે. એક દિવસના 8 કલાક. ક્લિયર? તો 8 દિવસની અંદર સોરી 8 કલાક છે. એક દિવસના 8 કલાક છે. સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ 100 યુનિટ પર અવર. કલાકમાં 100 યુનિટ બને. કલાકમાં 100 યુનિટ બને તો 8 કલાકમાં કેટલા યુનિટ બને? કલાકમાં જો 100 યુનિટ બનતા હોય તો 8 કલાકમાં કેટલા યુનિટ બને? તો તમારું 800. સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન જે છે 800 યુનિટ થાય. મતલબ એક દિવસમાં તમારે 800 યુનિટ બનાવી શકો તમે એઝ પર ધ સ્ટાન્ડર્ડ રેટ. ઓકે, સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ જે છે, સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ ઇઝ 100 યુનિટ પર અવર. એક 100 યુનિટ બનાવવા માટે કલાક, એટલે કલાક હોય તો 100 યુનિટ બને. 8 કલાક આપણી જોડે છે તો 800 યુનિટ બનવા જોઈએ, પણ ખરેખર બન્યા છે 750. એક્સ એ 750 બનાવ્યા છે એટલે બિલો સ્ટાન્ડર્ડ, અને વાય 1000 બનાવ્યા છે એટલે અબાવ સ્ટાન્ડર્ડ. એટલે બિલો સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને 80% વેજીસ પેમેન્ટ કરવાનું, અને અબાવ વાળાને 120% વેજીસ પેમેન્ટ. એક્સ નું જે પેમેન્ટ છે એ ₹4 is the rate, I think. Okay, ₹4 is the rate. ₹4 પ્રમાણે મળે ને કલાકના. ઓકે, પણ 80% જ મળશે એટલે ₹3.20 થાય. ઓકે, અને ટોટલ રેટ પર યુનિટ એટલે કલાકનો રેટ ₹3.20 થાય છે. કલાકમાં 100 યુનિટ બનાવીએ છીએ એટલે એક યુનિટનો ચાર્જ માત્ર 0.032 થયો, રાઈટ? અને એવા કેટલા કલાકો આપણે લેવાના છે? તો રેટ એપ્લિકેબલ એક કલાકનો રેટ 0.032 થાય. ટોટલ 8 કલાકો છે એટલે એક યુનિટનો સારી થાય. ટોટલ 750 યુનિટ બનાવે છે એટલે એક્સ નું જે વેજીસ છે એટલે 750 ગુણ્યા 0.032 એટલે ₹24 થાય. અને એ જ પ્રમાણે વાય છે તો વાય ની અંદર 120% વેજીસ પેમેન્ટ કરવાનું, બીકોઝ ઇટ્સ પ્રોડક્શન ઇઝ મોર દેન સ્ટાન્ડર્ડ. સ્ટાન્ડર્ડ કરતા વધારે છે. 800 બનવા જોઈએ પણ બી એ કેટલા બનાવ્યા છે? 1000 બનાવ્યા છે. સ્ટાન્ડર્ડ કરતા વધારે આવે તો આ જે રેટ છે જે ₹4 હતો, ₹4 120% એટલે ₹4.80 થાય. ઓકે, અને 0.084 થાય, 48 થાય. આઈ થિંક મિસ્ટેક. 0.084 કરેક્ટ. એક યુનિટ રેટ છે તો ટોટલ કેટલા યુનિટ છે? 1000 યુનિટ. 0.048 બરાબર ₹48 એનો વેજીસ થાય. ઓકે, આ ડિફરન્શિયલ પ્લાન આપણો થઈ ગયો. ક્લિયર? તો આ તમારો એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ ગયો. ચોથા એક્ઝામ્પલ થી તમારું નેક્સ્ટ જે હેલ્સી સિસ્ટમ આઈ થિંક શરૂ થાય છે પણ નહીં થતી કદાચ. ફોર્થ એક્ઝામ્પલ ને હા, ફોર્થ એક્ઝામ્પલ થી હેલ્સી સિસ્ટમ શરૂ થાય છે. એ થોડુંક અલગ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ છે. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ.